घण्टारो यत्पादम्बुजरेणुः स्वीयानां तन्निजाचार्यां प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगुणः तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलान्वयं चतुर्विंश त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधाधिदैव। આગળ આવી पूर्णमल की गांठी में द्रव्य बहुत હતો। सो एक समय रात्रि को पूर्णमल को देवी जीव जानी श्री गोवर्धनधर स्वप्न में कहे, जो ब्रज में गोवर्धन पर्वत है ता हम प्रकट भये हैं, सो तू आए कि हमारो मंदिर समराओ और श्री आचार्य जी को सेवक हो। तब पूर्णमल जागी के सवेरे भये सगरो द्रव्य भेलो करी ब्रज में गोवर्धन धर के आई दर्शन किए। पाछे रामदास भीतरिया सो पूछे, जो मोको श्रीनाथ जी ने मंदिर समरावे की आज्ञा दीनी है, सो मैं आयो हूँ। तब रामदास स्वरूप पांडे सब कहे, जो श्रीनाथ जी तो श्री आचार्य जी के ठाकुर हैं। सो अब 2-4 दिन में श्री आचार्य जी पधारे वारे हैं। तब उनसो पूछी के उनकी आज्ञा हो तो मंदिर समराओ। पाचे श्री आचार्य जी पधारे। तब पूर्णमल ने दंडोत करी विनती करी, जो महाराज मोको सेवक करिए और श्रीनाथ जी मंदिर समरावे की आज्ञा करी है, सो अब आज्ञा देव तो मैं समराऊँ। तब श्री आचार्य जी पूर्णमल को नाम निवेदन कराई कहे, आगरे ते कारीगर बुलाओ। सो पूर्णमल ने कारीगर बुलाए। तब श्री आचार्य जी वासो कहे, मंदिर को नक्शा करी लाओ। तब कारीगर ने मंदिर को नक्शा शिखरबंद कियो, ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कारीगर सो कहे, हमारे ठाकुर को मंदिर शिखरबंद ध्वजा कलश को नहीं, नंदराय जी के घर की नाई करो। तब कारीगर ने दूसरी बार घर की नाई कियो। तब श्री आचार्य जी के हस्त में नक्शा को कागज आयो। तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कहे, शिखरबंद क्यों किए? तब कारीगर ने कही, महाराज हम तो घर की नाई किए हते, सो अब शिखरबंद ध्वजा कलश भये ताको कारण तो हम जानत नहीं। तब श्री आचार्य जी कहे, हम बैठे हैं, हमारे आगे नक्शा तैयार करो। तब कारीगर ने घर की नाई जैसे श्री आचार्य जी कहे ता रीति सो कियो। जब नक्शा तैयार भयो तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश चक्र वे गयो। तब श्री आचार्य जी जाने, जो श्री ठाकुर जी की इच्छा यह है, जो जगत में पूजाए बहुत जीव उद्धार करेंगे, सो देवालय की रीति यहाँ राखनी उचित है। तब श्री आचार्य जी श्री गिरिराज जी सो पूछे, जो प्रभु इच्छा तुम्हारे ऊपर मंदिर बनाए की है, सो मंदिर बनेगो। तब लौकिक रीति सो तुमको श्रम बहुत होएगो। तब श्री गोवर्धन जी कहे, हमको परम सुख है, हमारे ऊपर प्रभु के लिए जो करे ता पर मैं प्रसन्न हो। ता सुखते मंदिर के लिए लौकिक रीति सब करो, मोको कछु दुख नहीं। ताहिते पाचे श्री गुसाई जी वैष्णव को सेवा दर्शनार्थ गोवर्धन पर चढ़न देते और जहाँ तहाँ बिना सामग्री सेवा बिना चढ़न की आज्ञा नहीं। तब श्री आचार्य जी पूर्णमल को आज्ञा दीनी, बेगे मंदिर समराओ। सो मंदिर की नींव खोदी, सो नींव भरी गई। इतने पूर्णमल को द्रव्य सब निघट गयो। तब पूर्णमल कमाए वे को गए। सो द्रव्य घट्यो
ता को अभिप्राय यह है, जो पूरणमल के पिता को कमायो द्रव्य हतो, सो पिता के मरे पुत्र की सत्ता होय। ताते पूरणमल की सत्ता जानी के श्रीनाथ जी अंगीकार किए, परंतु लौकिक मनोरथ करी पिता द्रव्य कमायो हतो, ताते कार्य सिद्ध न भयो, और जो यही द्रव्य सो मंदिर बने तो वितजा सेवा पूरणमल की सिद्ध न होय। ताते द्रव्य घट्यो, तब पूरणमल मंदिर की सेवा निमित्त कमाए वे को गए। या में जताए वैष्णव को व्यापार करनो, तो भगवत सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा को मनोरथ करी करनो, तब ही द्रव्य से सेवा सिद्ध होए, तब वितजा सेवा कही है। पाछे पूरणमल गयो, तब और वैष्णव राजसी कितने ने कही, जो आज्ञा हो तो हम मंदिर संवरावे। तब श्री आचार्य कहे, पूरणमल आय के संवरावे गो। स्वभाव प्रकाश सो यही थे, जो प्रभु ने पूरणमल को मंदिर संवरावे की आज्ञा दी है, सो पूरणमल को मनोरथ सिद्ध करावनो है। ता पाछे पूरणमल जवाहर को कसब करी थोड़े दिन में बहुत कमाई के आए। भाव प्रकाश या में वैष्णव को ये जताए, जो कछु सेवा संबंधी मनोरथ करी व्यापार करिए, और कार्य सिद्ध होनहार न होए तो व्यापार हूँ सिद्ध न होए। तब वैष्णव सब भगवद इच्छा माने, हरख शोक न करे, प्रभु को जितनो करनो होए तितनो सहज ही में सिद्ध होए। आमां एक मोटू वस्तु ए छे के श्रीनाथजी विषे एक मोटी भ्रमणा बधाने एम छे कि श्रीनाथजी जे छे ए समग्र पुष्टिमार्गीय वैष्णवना ठाकुरजी छे। बधा वैष्णव माने कि श्रीनाथजी जे छे ए आपણા ठाकुरजी छे, એટલે આપણા સેવ્ય સ્વરૂપની જેમ શ્રીનાથજીને આપણે બધા ગણતા હોઈએ। એનાથી આગળ વધીને અત્યારે તો સમગ્ર સનાતન ધર્મ ના કોઈક દેવ છે શ્રીનાથજી, એ પ્રકારથી શ્રીનાથજીની પૂજા અર્ચનાનો પ્રકાર કરવામાં આવ્યો છે। એનાથી પણ આગળ વધીને સનાતનીઓ સિવાય બીજા કોઈ અંદર આવવું ને એવો પણ ત્યાં નિષેધ નથી। ત્યાં તો વિધર્મી કોઈ પણ આવી શકે છે। જગન્નાથજીમાં હજી સુધી કોઈ પણ સનાતની સિવાય કોઈ પણનો જગન્નાથજીના મંદિરમાં પ્રવેશ નિષેધ છે। ઇન્દિરા ગાંધી વડાપ્રધાન હતી તો પણ ના પાડી દેવામાં આવી। વડાપ્રધાન તરીકે ઇન્દિરા ગાંધીનો ત્યારે તો જમાનો કટોકટી વખતમાં, પણ જગન્નાથજીના મંદિરમાં એ પારસી સાથે લગ્ન કરેલા હોવાથી એ સનાતની એને માનવામાં આવ્યા નહોતા, અને ઇન્દિરા ગાંધીને પણ જગન્નાથજીના મંદિરમાં ના પાડી દેવામાં આવી હતી। એક ફોરેનર આવીને અંદર ક્યાંય ઘૂસી ગયા હશે તો એ દિવસે જગન્નાથજીનો બધો જ સામગ્રી, ભોગ, પ્રસાદ એ બધું જ છોડાવી દેવામાં આવ્યું, અને આખા મંદિરને ફરીથી ધોવામાં આવ્યું, અને એક ફોરેનર અંદર ઘૂસી ગયા। કોઈ પણ ફોરેનર, અંગ્રેજો કે આને કોઈને પણ જગન્નાથજીના મંદિરમાં પ્રવેશ નથી। એ દેવાલયની પણ એવી મર્યાદા જે છે કે આ સનાતનીઓનું દેવાલય છે, સનાતનીઓના ઠાકોરજી છે, તો ત્યાં કોઈ પણ વિધર્મીનો પ્રવેશ જગન્નાથજીમાં, અને એ દિવસે બધી જ સામગ્રી ફેંકી દેવામાં આવી। લાખો રૂપિયાની સામગ્રી રોજ થાય છે। સૌથી મોટું, દુનિયાનું સૌથી મોટું રસોડું કહેવાય છે જગન્નાથજીમાં જે રસોઈ બને છે, દુનિયાનું સૌથી મોટું રસોડું છે। આખા દિવસમાં એટલું સખડી રોજ સિદ્ધ થાય છે, એ ભોગ અને એટલો પ્રસાદ એ બધું જ છોડાવી દેવામાં આવ્યું। ખાલી અંદર આઈડા, આપણે તો કહી દઈએ કે ભાઈ આઈડા ક્યાં હતા, મંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો અને ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ ફોરેનર આવી અંદર એને પ્રવેશ કર્યો, એ દિવસે બધું જ છોડાવી દેવામાં આવ્યું। તો શ્રીનાથજીમાં તો આ મર્યાદા શ્રીનાથજીમાં તો નથી। આ મર્યાદા પણ રાખવામાં નથી આવી કે સનાતનીઓ પૂરતું હોય એવું નહીં, ગમે વિધર્મી આવી શકે, એની ભેટ પણ લેવાઈ જાય, એની સામગ્રી પણ શ્રીનાથજીને ધરાઈ જાય। તો શ્રીનાથજીમાં જે દેવાલયની જે સનાતન ધર્મની મર્યાદા છે એ પણ શ્રીનાથજીમાં તો એ પણ નહીં। તો હવે આ મર્યાદા માર્ગે નહીં ને પુષ્ટિ માર્ગે નહીં, તો એ તો કેવલ પછી એને પ્રવાહ માર્ગ જ કેવો પડશે। પછી બચ્યો શું? હવે હું બોલી દઉં કે પ્રવાહ માર્ગ, તો બધા એને વાંધો આવી જાય, ભાઈ મર્યાદા એને હોય પુષ્ટિ ન હોય પછી બચે શું? એટલી બુદ્ધિ ન ચાલે કે આ આવું બોલે છે શ્રીનાથજી માટે, આવું બોલે, એક જ જણો આવું બોલે છે,
પણ મેં કીધું કોઈ મર્યાદા માર્ગની રીતનું આમાં મેળ નથી બેસતો ને પુષ્ટિ માર્ગની રીતમાં નથી મેળ બેસતો. અત્યારે તમે ચલાવી રાખ્યું છે શું છે? તો પછી પ્રવાહ માર્ગ જ કેવો પડશે? આ સમજ આપણને. પણ સૈદ્ધાંતિક સ્વરૂપ શું છે શ્રીનાથજીનું? આ તો અત્યારનું વિકૃત રૂપ આપણી સામે છે. કારણ કે દેવાલય છે તો પણ દેવાલય તો દેવાલયની મર્યાદા તો હોવી જોઈએ. અને ગુસાઈજીનો તો પછી ગુસાઈજીની આજ્ઞાનો ભંગ કરવો. જો સનાતનીઓનો જાહેર દેવાલય, સનાતનીઓનો જે બીજા દેવાલય હોય છે એ પ્રકારનું દેવાલય જો શ્રીનાથજીને માનવામાં આવે તો ગુસાઈજીએ જે આજ્ઞા કરી એનું કોઈ મૂલ્ય આપણી માટે નહીં. તો ગુસાઈજીના આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન તો થાય. તો પારિવારિક અમારા ઠાકોરજી છે, ગુસાઈજી પારિવારિક ઠાકોરજી તરીકે. અને જે પણ વૈષ્ણવ શ્રીનાથજીની દર્શન, સેવા વગેરેમાં પ્રવેશ કરતા હતા, કદાચ ભેટ પણ અંગીકાર કરાવી શકાય છે દેવાલયમાં. સેવા સામગ્રી પણ પૂજનાર્થ બીજાની જેનું દેવાલય હોય એ છૂટ આપી શકે છે. તો ત્યાં પૂજનાર્થ દ્રવ્ય આવી શકે દેવાલયમાં. પણ એ કોનું દ્રવ્ય? એ તમને ડાયરેક્ટલી શ્રીનાથજીને ધરવાનો અધિકાર તો નહોતો જ. એ પારિવારિક દેવાલય હતું એટલે મહાપ્રભુજીના અને એના વંશજોના આજ્ઞાથી એમને એ દ્રવ્યો વગેરે ત્યાં અંદર. ત્યારે પૂરો કંટ્રોલ તો પૂરો શ્રી ગુસાઈજી અને પરિવારનો જ હતો. અને શ્રીનાથજીના પહેલેથી જ, એની પહેલાંથી શ્રીનાથજી પ્રકટ થયા ને ત્યારથી રામદાસજી કહે છે શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવકોને પણ આપણે નિર્ગુણ ભક્ત માનીએ છીએ. અને એ રામદાસ ભીતરિયા જે છે કે શ્રીનાથજીની સેવા સાનુભાવપૂર્વક કરતા હતા. શ્રીનાથજી બધી આજ્ઞા કરતા, વાતો કરતા, જગાડતા, એમને કંઈક જોતું હોય તો એવો શ્રીનાથજીને રામદાસજી એવી સેવા કરતા હતા. રામદાસ ભીતરિયા. હા, શું એમના વચનની પણ આપણને કિંમત નહીં? તો આમાં એક મહાપ્રભુજીના વચનામૃત તો મળે છે, પણ રામદાસજી બોલે છે કે ભાઈ તમે દ્રવ્ય લઈને આવ્યા છો પણ અહીં ન અંગીકાર કરાવી શકાય દ્રવ્ય. પૂરણમાં બધું દ્રવ્ય લઈને આવ્યા કે ભાઈ મને તો આજ્ઞા થઈ છે મંદિર કરાવવાનું, તમે ન કરાવી શકો. ડાયરેક્ટ શ્રીનાથજીનું મંદિર તમે ન કરાવી શકો. કારણ કે ઠાकुरજી શ્રી આચાર્યજી કે ઠાकुरજી હે. આ શ્રીનાથજીનું જે સ્વરૂપ જે છે એ તો શ્રી મહાપ્રભુજીનું છે, આચાર્યજીના ઠાकुरજી છે. તમે ડાયરેક્ટલી ભેટ કેમ ધરો? એટલે આચાર્યજી પધારે એમની આજ્ઞા હોય તો તમે ભલે શ્રીનાથજી આજ્ઞા કરી કે મને શ્રીનાથજીની આજ્ઞા છે સ્વપ્નમાં. પુરણમલ એમ કહે છે, પુરણમલ એમ કહે છે કે મને તો શ્રીનાથજી સ્વપ્નમાં આજ્ઞા કરી છે. તો એ રામદાસજી કહે છે આચાર્યજીના ઠાकुरજી છે, તમે હમણાં કોઈ દ્રવ્ય અમે લઈ શકીએ નહીં, તમે મંદિરે ન કરાવી શકો શ્રીનાથજીનું. હજી તો શ્રીનાથજીનું મંદિર પણ સિદ્ધ નહોતું થયું, દેવાલયમાં પાઠ પણ નથી, ખાલી શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ જ પ્રકટ થયું ને એક નાના એવા મંદિરમાં વિરાજાવીને એમની સેવા ચાલતી હતી. એટલે એ આપણને ઘણો બધો ઇતિહાસ મળે છે આ વાર્તામાં. ઐતિહાસિક તથ્ય બધા આપણે જોણીએ, એની સાથે સિદ્ધાંત શું છે જોઈએ, અને પછી અત્યારનું જે વિકૃત સ્વરૂપ તો આપણે જાણીએ છીએ. પણ વિકૃત સ્વરૂપને સિદ્ધાંત અનુસાર માની લેવું, એને આપણી પ્રણાલિકા માની લેવી, વિકૃતિને પ્રણાલિકા માનવી, એ બહુ મોટી મૂર્ખાઈ આપણે બધા કરી રહ્યા છીએ. એટલે આપણને બહુ શાંતિથી આ શ્રીનાથજીનો બહુ પેચીદો પ્રશ્ન આજે વર્ષોથી ચાલે છે. કાંઈ નહીં, પેચીદો છે જ નહીં. એનું ટૂંકમાં સૈદ્ધાંતિક સ્વરૂપ એ છે કે પારિવારિક દેવાલયના ઠાकुरજી, એ પરિવાર કોનો? ગુસાઈજીનો પરિવાર. ગુસાઈજીનો પરિવાર એટલે 7 બાળકો, અને 7 બાળકોનો પરિવાર અત્યારે બધું વિદ્યમાન જે કંઈ છે એમના સંયુક્ત ઠાकुरજી છે. તો વૈષ્ણવને એટલો બધો ભાવ વૈષ્ણવ શ્રીનાથજીમાં એવું રાખ્યું, શ્રીનાથજી અમારા ઠાकुरજી. પાછું રહીને કોઈ સેવા તો જ્યાં કરી કરવી નથી, ખાલી માનતા કરવી. કોઈ શ્રીનાથજીમાં એટલો ભાવ ઉભરાઈ ગયો કે શ્રીનાથજી છોડી જ ન શકતા, કે ત્યાં જઈને નિવાસ જ કરવા માંડે, રોજ શ્રીનાથજી સેવા, એવું તો કોઈ ભાવ નથી. ધજાજી પધરાવે તો 1-2 દિવસ જ પૂરતા, વધારે બિરાજાવો તો એમ કે હવે પધરાવી જાઓ પાછા. હવે શ્રીનાથજીને બહુ ઈચ્છા છે કે તમારે ઘરે જ બિરાજવું છે, તો આ ધજાજીનું 1 દિવસ મનોરથ કરે, બધા 1 લાખ 1.5 લાખનો છાવર ને બધું ખર્ચ ને બધું કરે. પણ હજી હવે એમને 2-3-4 દિવસ બિરાજવું છે શ્રીનાથજીને, તો પછી એમ કે ના તો હજી બીજા 1.5 લાખ આમ પધરાવી જાઓ, બીજા 1.5 લાખ અમે આપીએ અમે. આ રોજનું આપું છું અહીંયા કાયમી તો એ ઘરમાં ઠાકુર બધાની સેવા ન કરીએ. જો કાયમી આજ બધું રાજભોગને શયનભોગને બધું કરવું હોય તો ઘરમાં ઠાકોરજી ન પધરાવીએ. આ તો એકાદી આનંદ લેવો હોય, શ્રીનાથજીને ઘરમાં પધરાવીને એકાદી કંઈ મોજ મજા આપણે બધા કરીએ, એટલે એકાદ દિવસ ધજાજી પધરાવે.
એ કાયમી બિરાજી જાય ને ધજાજી તો એમ કે પાછા પધરાવો, બીજા અમે એટલા આપું પૈસા, 1.5 લાખનો ખર્ચ તો બીજા 1.5 લાખ આપો, તમે પાછા પધરાવો હો, નાથદ દ્વારા પધરાવી જાઓ. આ બધા આવા તકવાદી લોકો ભેગા થઈ ગયા છે, બધા શ્રીનાથજી અમારા છે, શ્રીનાથજી અમારા છે. પણ શ્રીનાથજી રામદાસજી સ્પષ્ટ સિદ્ધાંત કહી રહ્યા છે કે મહાપ્રભુજીના ઠાકોરજી છે. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા આપે તો આ દેવાલય હોવાથી, પણ ઘરમાં તો નહીં જ, ઘરમાં છૂટ નથી, દેવાલયમાં છૂટ છે. તો એ પણ જેનું દેવાલય છે, જે પરિવારનું દેવાલય છે, પારિવારિક જે દેવાલય છે, એમાં એ લોકો મંજૂરી આપે તો જ અંગીકાર કરાવી શકાય ને. કારણ કે તો માલિકી એ સ્વરૂપ અને એની વ્યવસ્થા આખી શ્રી ગુસાઈજીના પરિવારના હસ્તક હતી. એટલે તિલકાયત ત્યાં એના હેડ તરીકે, પરિવારના એક મોટા તરીકે ત્યાં તિલકાયત બિરાજતા હતા, હજી બિરાજે છે. અને હજી પણ અમે બધા ગોસ્વામી બાળકોને એને મુખ્ય માનીએ છીએ, આચાર્યજીના સ્થાન ઉપર બિરાજનારા અમે માનીએ છીએ. પણ એ આચાર્યજીની પ્રણાલિકાનું ઉલ્લંઘન કરે, ગુસાઈજીની પ્રણાલિકાનું ઉલ્લંઘન કરે તો કેમ એમાં ભાવ રાખવો? અને એ જાળવતા હોત, એની જાળવણી માટે તો રાખ્યા છે ને, તિલકાયત તમે મોટા બનાવીને રાખ્યા છે, તો મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી જે પ્રણાલિકા કરી છે એની જાળવણી માટે છે. તમે પોતે જ ભંગ કરો તો તમે અમે એવો ભાવ કેવી રીતે રાખી શકીએ તમારામાં કે તમે એ મહાપ્રભુજીની જગ્યાએ એ આચાર્ય સ્થાનની ગાદી ઉપર એનું પ્રતિનિધિત્વ કરો છો? એ કેવી રીતે માની શકાય? એટલી જ આશા એટલી જ છે કે શ્રી ગુસાઈજીએ જે પ્રણાલિકા આ અંતમાં જે શ્રીનાથજી માટેની જે વ્યવસ્થા કરી છે, એણે તિલકાયત મહારાજ એ વ્યવસ્થાને જાળવવા માટે બંધન કરતા, એમને બંધન કરતા છે. ગુસાઈજીના વચનથી મોટા તો નથી ને તિલકાયત, આમ બધા આમાં પરિવારના એને મોટા માનીએ, પણ ગુસાઈજીથી મોટા તો કેમ માનવા ને? ગુસાઈજીથી મોટા તો નહીં માની શકાય. રામદાસજી કીધું આ તો આચાર્યજીના ઠાકોરજી છે. તો વૈષ્ણવમાં વિવેક રાખવું જોઈએ કે આપણા ઘરમાં જે મહાપ્રભુજી ઠાકોરજી પધરાવી દે છે એ ઠાકોરજી જ આપણા શ્રીનાથજી છે. અને લીલાના સ્મરણ તરીકે કે શ્રી મહાપ્રભુજીના ઠાકોરજી તરીકે આપણે શ્રીનાથજીનું સ્મરણ કરીએ છીએ. શ્રી મહાપ્રભુજીના ઠાકોરજી તરીકે એનું સ્મરણ કરવામાં આવે. એક વૈષ્ણવ મારી પાછળ પડી ગયો હતો, ઘણા વખત એને મારી યારે ચરફળ કરી. એ કે મારા ઠાકોરજી મારા છે ને શ્રીનાથજી મારા છે. મેં કીધું કાલ તો કોકના બંગલાને તમે એમ કહેવા મારો છે, તો એ ભાવ ક્યાં સુધી ટકી શકે? ગમે એની મિલકતને એમ કહો મારી છે. તમે તમારા ઠાકોરજીમાં એવો ભાવ રાખો, અને મહાપ્રભુજીના ઠાકોરજી તરીકે તમે સ્મરણ કરો શ્રીનાથજીનું કે શ્રી મહાપ્રભુજીના ઠાકોરજી છે એટલે આપણા પુષ્ટિ માર્ગના ઠાકોરજી છે, કોઈના પણ ઠાકોરજી છે. સ્મરણ કરીએ કૃષ્ણની લીલા તરીકે આપણા ઠાકોરજી જ છે. એનું લીલાનું એક ગોવર્ધન ધરણ એનું એક રૂપ છે. તો આપણે જે રોજ જે પ્રાતસ્મરણ અને મંગલાચરણમાં બોલીએ છીએ શ્રી ગોવર્ધનનાથ પાદ યુગલમ, એમાં ખાલી શ્રીનાથજીનું સ્મરણ ક્યાં કરીએ છીએ? હૈયંગ વિન પ્રિયમ નિત્યમ શ્રી મથુરાધિપમ સુખકરમ શ્રી વિઠ્ઠલેશમ મુદા શ્રીમદ્વારવતીશ ગોકુલપતિ શ્રી ગોકુલેન્દુમ વિભુમ શ્રી મન્મથ મોહનમ નટવરમ શ્રી બાલકૃષ્ણમ ભજે. આ બધા જ મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીના ઘરમાં સિંહાસન ઉપર બિરાજીને મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી એમની સેવા કરતા હતા. એ બધા ભગવત સ્વરૂપો છે. એમાં શ્રીનાથજીને આપણે શું વિશેષતા માની? આ બધા કરતાં શ્રીનાથજી મોટા છે, શ્રીનાથજી કંઈક અલગ છે, એ આપણા આખા સંપ્રદાયના છે. એટલે સંપ્રદાયના હોવાનો પણ આ હેતુ એવો નથી કે આપણે બધા શ્રીનાથજીપુરના અધિકાર આખા સંપ્રદાયનો થઈ જાય, એવું નથી. એ ગુરુ સ્થાનમાં બિરાજતા જે અને એમના સેવ્ય સ્વરૂપ છે. આગળ જઈને આપણે એમાં પ્રાતસ્મરણમાં આગળ પણ આવે છે કે શ્રીમદ વલ્લભ વિઠ્ઠલો ગિરિધરમ ગોવિંદ રાયા વિદમ શ્રીમદ બાલક કૃષ્ણ ગોકુલપતિ નાથમ રઘુનાંશ તથા એવમ શ્રી યદુનાયકમ કિલ ઘનશ્યામમ ચ તદવંશજાન કાલિંદિમ સ્વગુરુમ ગિરિમ ગુરુ વિભુન સ્વીય પ્રભુશ્ચ સ્મરેત. બધાને એક રૂપતા બતાવી છે. છેલ્લે સ્વીય પ્રભુ પણ આવી જાય છે. ગુરુના ઠાકોરજીનું સ્મરણ કરી રહ્યા છે. ગુરુ ઉપર જે અલગ સ્વરૂપ પછી બિરાજતા છે, પોતાના દીક્ષાદાતા ગુરુ, અને એના ઉપર પણ કોઈ ઠાકોરજી બિરાજતા હોય તો એનું સ્મરણ કરીએ છીએ. આ બધાનું સ્મરણ સ્વીય પ્રભુશ્ચ સ્મરેત. એનું જે ભજન છે સ્મરણાત્મક ભજન કરીએ છીએ. એ લીલાના બધા સ્વરૂપો છે, અલગ અલગ લીલાના અલગ અલગ રૂપો છે. અને શ્રી ગુસાઈજીના અને 7 બાળકોના ઘરમાં પણ એ બધા ઠાકોરજી બિરાઈ જાય છે. એ રૂપે આપણું સ્મરણ કરીએ છીએ. પાછું નહીં તો સ્વીય પ્રભુ અલગ કેમ? એ સ્વીય પ્રભુ તો આપણા ઠાકોરજી તો છે જ, અને આપણા ઠાકોરજીમાં બધા જ ઠાકોરજી અને આ ઠાકોરજી બધા અલગ નથી. એટલે
આટલું સમજી જાય કે આપણા શ્રીનાથજી તો આપણી પાસે જે ઘરમાં બિરાજે છે એ કેવલ આપણા ને આપણા પરિવારના શ્રીનાથજી તો આપણા ઘરમાં બિરાજતા ઠાકુરજી જ છે. જે કાંઈ મનોરથ કરવા હોય, જે કાંઈ ભેટ સેવા જે શ્રીનાથજીમાં કરવાની હોય, બધું આપણા ઠાકોરજીને કરવું જોઈએ. આ તો વલ્લભકુલના છે તો વલ્લભકુલ મળીને એની સેવા ચલાવે નથી, એ તો ચલાવતા નથી. અત્યારે તો એના માટે ભીખ માંગીને કેટલાય લોકો પૈસા આપી રહ્યા છે ને ગવર્મેન્ટ 80 કરોડ રૂપિયા લઈ ગઈ નફામાંથી. ગયા વખતના બજેટમાં 80 કરોડ રૂપિયા શ્રીનાથજીમાંથી ગવર્મેન્ટે, રાજસ્થાન ગવર્મેન્ટમાં સેક્યુલર કામ માટે લે, મુસલમાનની હજ માટે એમાંથી મળે અને મદ્રસા માટે ગ્રાન્ટ અપાતી હોય. શ્રીનાથજીના 80 કરોડ રૂપિયા ગયા વખતના બજેટમાંથી ગવર્મેન્ટને આપવામાં આવ્યા. તો એનો મતલબ શું છે? તો ત્યાં કંઈ જરૂર તો નથી, તમારી ભેટ સેવાની જરૂર જ નથી. બંધ કરો તો ઉલટાનું સારું થાય. તો ક્યારેક શ્રીનાથજી છૂટે એમાંથી. આપણે ભેટ સેવા બંધ કરીએ, એમાં ગુજરાતી જો બંધ કરી દે તો બાકી બીજા તો બહુ ધરતા જ નથી. ગુજરાતી લોકો બધાને પૈસાનો બગાડ કરવાવાળા ગુજરાતી જ. કારણ કે હું તો રાજસ્થાનમાં અહીંયા રહું છું ને જોઉં છું તો એટલે અહીંથી બધું લઈ જાઉં અને પૈસા પૂરા થાય પાછું અહીંયા આવી જાઉં કે વિરાજો મેં કીધું પાછું ભેગું થાય પછી આવું. કારણ કે એ લોકો ભેટ ધરીને જન્મોત્સવ કરવાનો રિવાજ જ નથી, એમને જ કરે. લાંબા થઈ થઈને જન્મ વધારે થયો તો એક નારિયેલ તરે, એક નારિયેલ લઈને આવે, ખાલી નારિયેલ તરે. પછી કે બિરાજો મહિના દે તું મેં લિમિટ મારી. મેં કીધું મહિનો 1.5 મહિનો થાય. મેં કીધું હવે જાઉં પાછું ગુજરાતમાં જ જવું પડશે. બાકી તો હવે મેં કીધું ગુજરાતી ખાલી ભેટ ધરવાનું બંધ કરી દે શ્રીનાથજીમાં, ગુજરાતી લોકો જ બંધ કરી દે તો ગવર્મેન્ટ પાછું આપણને સોંપી દે શ્રીનાથજી કે હવે આ તો કાંઈ આવક છે નહીં તો શું કરવું, આ શ્રીનાથજીને રાખીને શું કરવું. આ ગુજરાતી લોકોનો મેઇન રોલ છે આ પૈસા ધરવામાં. એ તો મને બરાબર રાજસ્થાનમાં રહેવાથી સમજાઈ ગયું. अरे कि बिराजो आपको घर है, आप क्यों बिराजते नहीं हो? मैं कहूँ भाई तो घर तो ठीक है. डेढ़ महीना 1.5 મહિના ઘણું. બહુ ભેટ ધરવાળા હોય તો કાં પહેલે દિવસે ધરે, પાછી એમ દેખાય વિજય થવાના ત્યારે ધરે પાછી. એટલે તો નહીં જ ધરવાની. એમ રોજે રોજ કે 10 રૂપિયા 5 રૂપિયા ધરે એવું એ રિવાજ જ નથી ત્યાં. ઠાકોરજી નામે તો આપણે કાંઈ લેતા જ નથી. ત્યાં બોર્ડ જ મારેલું છે કાંઈ કોઈ ભેટ પુષ્ટિ માર્ગનું એક જ વલ્લભકુલનું કદાચ ઘર છે મને લખ્યું કોઈ પણ પ્રકારની ભેટ અહીં ધરવી નહીં. ત્યાં બોર્ડ મારેલું છે અમે કિશનગઢમાં કે કોઈ પણ પ્રકારની ભેટ અહીં કરવી નહીં. કેવલ તનપસ કરીને જે ધરો એના સિવાય કોઈ અહીં ભેટ મંદિરમાં કે મહાપ્રભુ સન્મુખ કે કાંઈ ધરવું નહીં. મહાપ્રભુજીને પણ ન ધરવી. પણ ત્યાંના વૈષ્ણવ મને કહે છે વાત સાચી છે. મને કે શ્રીનાથજીમાં જે બગાડ મને કે આપના બધા ગુજરાતીઓ જ કહી રહ્યો છે. એ વાત સાચી જ છે. કારણ કે તમે તો ધરતા નથી. તમે એટલા બધા ધરો તો એટલા બધા ન ધરો. એ મને ખબર છે કે મારવાડી રહ્યા ને એટલે એટલું બધું ન ધરે. એટલે ગુજરાતી લોકો જો ભેટ ધરવાનું શ્રીનાથજી બંધ કરી દે થોડા ટાઈમમાં શ્રીનાથજી પાછા કદાચ આપણને સોંપી દે, ગવર્મેન્ટ આમાંથી હટી જાય એ નિશ્ચિત છે. ગુજરાતી લોકો જ ધરી રહ્યા છે વધારેમાં વધારે પૈસા, લાખો રૂપિયા, કરોડો રૂપિયા. એ શ્રીનાથજીમાં જે કરોડો રૂપિયા ધરાઈ રહ્યા છે મોટા ભાગની ગુજરાતીનો જ દેન છે. પછી વિદેશોથી બધા ગુજરાતીઓ છે, વિદેશોથી ને મુંબઈથી ને આ બધું બધા ભેગા થઈને ગુજરાતી લોકો ત્યાં શ્રીનાથજીમાં વધારે પડતું ભેટ કરવાવાળા ગુજરાતી લોકો જ છે. એ તો ત્યાંના લોકો રાજસ્થાનના લોકોએ કીધું કે ગુજરાતી લોકો મને કે આ બગાડ કરે જ બધો. એટલે તો ભેટ સેવા જે છે આપણે ડાયરેક્ટલી શ્રીનાથજીને ધરવા માંડ્યા એ પણ મોટી એક વિકૃતિ જ છે. ગુસાઈજીના સંબંધથી ત્યાં કૃષ્ણ અધિકારીની વાર્તામાં સ્પષ્ટ આવે છે કે મીરાબાઈ ભેટ ધરવા માંડ્યા કૃષ્ણ અધિકારી ના પાડી કે મહાપ્રભુજીના સેવક સિવાય અમે કોઈનું લેતા જ નથી. બહુ તો એટલી છૂટ હતી કે ભાઈ ખર્ચો ચલાવવા માટે મહાપ્રભુજીના સેવકોનું દ્રવ્ય એના સિવાય ગુસાઈજીના કે મહાપ્રભુજી સેવકો સિવાય કૃષ્ણ અધિકારી મીરાબાઈને ના પાડી દીધી. અને મીરાબાઈ પાસે ફાળો લેવા માટે બધા મહંતો લાઈનમાં બેઠા હતા. કૃષ્ણ અધિકારી કીધું કે ના મારે કંઈ અમે તમારું કંઈ ચાલે નહીં અમારે. એટલે એટલું ગૌરવ હતું કે શ્રીનાથજીની કંઈ ટોટો છે કે આ બીજા અન્ય માર્ગીનું દ્રવ્ય લઈએ અમે. કૃષ્ણ અધિકારી કીધું કે શ્રીનાથજીને કંઈ ટોટો છે શ્રીનાથજીના ઘરમાં કે અમે અન્ય માર્ગીનું દ્રવ્ય લઈએ તો પર્યાપ્ત છે એટલું અમારા, એનાથી શ્રીનાથજીની સેવા થવી જોઈએ.
અહીં પણ પૂરણમલ દ્રવ્ય લઈને આવ્યા. રામદાસજી આ જ વાત કહી કે મહાપ્રભુજીના ઠાકોરજી છે, મહાપ્રભુજી પધારે ને આજ્ઞા આપે તો તમે મંદિર કરાવી શકો, બાકી તમે ડાયરેક્ટલી ન કરાવી શકો. અત્યારે અહીંયા કોઈ પૂછતું નથી. પહોંચ ફાળામાં કોઈ તિલકાયત મહારાજ આજ્ઞા આપી કે નથી આપી, કાયમી આજ્ઞા છે, આવે ને લે જ લ્યો. આજ્ઞા કાયમી એવી છે કે આવે ના જ નહીં પાડવાનું, લે જ લેવાનું. તો ત્યારે તો એટલે બધા વૈષ્ણવ પોતાના ઘરમાં જે બિરાજે ઠાકોરજી એ જ શ્રીનાથજી છે. અને જે કાંઈ દ્રવ્ય અંગીકાર કરાવવું હોય તો એ પોતાના સેવ્ય પ્રભુમાં જ કરવું જોઈએ, આપણા ઠાકોરજીમાં જ એ બધું અંગીકાર એ કરાવવું જોઈએ. તો આટલું કરવા માંડીએ તો શ્રીનાથજી પણ પાછા આપણા ઘરમાં પાછા વલ્લભકુલ બાળકોના ઘરમાં પાછા એ પધારી જાય. એમાં ન પધારે એવું નથી. પહેલી આવકનો સ્ત્રોત બંધ કરીએ એટલે ટેમ્પલ બોર્ડને કંઈ શ્રીનાથજીના સ્વરૂપ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, ગવર્મેન્ટને કહે ને એને આમાંથી જે પૈસા આવે છે ને એ પાછા વિધર્મમાં વપરાય છે. શ્રીનાથજીનું દ્રવ્ય આવે એને સેક્યુલર કામમાં વાપરો. સેક્યુલર કામમાં એટલે શું કે મદ્રસામાં જે દ્રવ્ય આવે કે કોઈ વકમાં કોઈ વકની અંદર કોઈ દ્રવ્ય આવે એમાંથી કંઈ સેક્યુલર કામમાં નહીં વાપરવાનું, મુસ્લિમોમાં જ વાપરવાનું. એ દ્રવ્ય તમે સેક્યુલર કામમાં કેમ ન વાપરો? ચર્ચનું દ્રવ્ય સેક્યુલરમાં કેમ ન વપરાય? કોઈ ચર્ચનું કે કોઈ પણ મિશનરીનું એમાં ન વાપરી શકાય. પણ હિન્દુના જેટલા સનાતની મંદિર હોય એનું દ્રવ્ય લેવાનું ને એનું પાછું વાપરવાનું સેક્યુલરમાં. આ શું આ કોંગ્રેસે કેવો સેક્યુલરવાદ ઊભો કર્યો જ સમજાતું નથી. ધર્મનિરપેક્ષવાદ કેવો ઊભો કરી દીધો છે એ સમજાતું નથી. કે આ હિન્દુઓનું દ્રવ્ય હિન્દુમાં જ વપરાય તો વાત બરાબર. જેમ ભક્તનું દ્રવ્ય જે છે એ કેવલ મુસ્લિમોમાં જ વાપરી શકાય. તો ચર્ચનું એ ક્રિશ્ચનોમાં જ વપરાય, પછી બીજા કોઈ ધર્મમાં એ દ્રવ્ય વાપરવાનું ન હોય. પણ સનાતનનું દ્રવ્ય તો આપણે ધૈર્ય જ કરીએ. આપણું દ્રવ્ય ક્યાં જઈ રહ્યું છે એ પાછું આપણું ફરીને આપણી સામે આવી રહ્યું છે. એ દ્રવ્ય જે એ લોકો સેક્યુલર કામમાં આપણા મંદિરનું દ્રવ્ય એ પાછું વિધર્મીઓ ઉપયોગ પાછું આપણી સામે કરી રહ્યા છે. તો આપણે એના ભાગ બની રહ્યા છીએ હકીકતમાં. તો આ સમજ જ નથી આવતી. આપણે પૈસા વાપરવા ધર્મ થઈ જતો એમ આપણે તરત જ વાપરવા માંડીએ છીએ. મહાપ્રભુ સિદ્ધાંત આપણને બચાવે છે કે ઘરમાં આપણે તમારા ઠાકોરજી તમને પધરાવી દેવું છું, આ શ્રીનાથજી જ છે. અને કેટલા વાર્તાના પ્રસંગ એવા છે કે ઘરના ઠાકોરજીની સેવા કરી તો શ્રીનાથજી માયની. એક નહીં કેટલા પ્રસંગ. સેમ્પલિંગ તરીકે આપણે એક ગણાવીએ તો ઘરના ઠાકોરજીની સેવામાં જે કાંઈ કર્યું કૃષ્ણ ભટ્ટની વાર્તામાં આવશે. બંગાળવાળા જે વડાને ગોળ ભોગ ધર્યા ઘરે તો એ શ્રીનાથજી રોયગા. રામદાસજી જલેબી ભોગ ધરી, રામાનંદ પંડિત જલેબી ભોગ ધરી તો શ્રીનાથજી રોયગા. પછી 1.25 લાખનું ગુલાબ પોતાના સેવ્ય ઠાકોરજીને ધરાવ્યું તો શ્રીનાથજીનું એ મસ્તક ઝૂકી ગયું ભાવથી કે આ ભક્તના ભાવને કારણે હું ઝૂકી ગયો. પોતાના ઠાકોરજીમાં એક ફૂલના 1.25 લાખ રૂપિયા 500 વર્ષ પહેલાં 1.25 લાખનું પણ ગુલાબ જ ધરાવ્યું તો કરમાઈ જવાનું. આપણે તરત વિચાર કે ના એના કરતાં સોનાનું કંઈક ધરાવી દે તો સારું. આ તો એક દિવસમાં કરમાઈ જાય. 1.25 લાખ તો 1.25 લાખ એક દિવસમાં થોડા વાપરી નાખાય. 1.25 લાખનું ગુલાબ પણ ધરાવ્યું તો શ્રીનાથજીનું મસ્તક ઝૂકી ગયું આ ભક્તના ભાવથી. 1.25 લાખની વેલ્યુ નથી પણ સમર્પણનો જે ભાવ હતો તો એનાથી શ્રીનાથજી પણ ઝૂકી ગયા. તો એ શ્રીનાથજી ઝૂક્યા શ્રી ગુસાઈજી દર્શન આપ્યા નાથ દ્વારા. અને એ તો સેવા તો ઘરમાં ઠાકોરજીની સેવા થઈ હતી. આવા અનેક પ્રસંગ આપણને એ જોવા મળે છે કે ત્યાં વૈષ્ણવ પુષ્ટિમાર્ગીય સેવા તો ઘરના ઠાકોરજીની કરવાની હોય છે. સ્મરણ બધા સ્વરૂપોનું થાય છે. લીલાના બધા સ્વરૂપો છે. મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીના ઘરમાં બિરાઈ જાય, ગુરુના ઘરમાં બિરાઈ જાય, એ બધા સ્વરૂપોનું આપણે સ્મરણ કરીએ છીએ. અને વૈષ્ણવ પણ પરસ્પર બધાના ઠાકોરજી એકસાથે બિરાજતા તો એનું સ્મરણ કરે છે. નથી કરતા એવું નથી. વૈષ્ણવના ઠાકોરજી, પરિવારના ઠાકોરજી, પછી પરિવાર અલગ થઈ ગયો હોય પણ પરિવારના ઠાકોરજી હોય એનું પણ આપણે પરસ્પર સ્મરણ કરતા હતા. તો સ્મરણ બધાનું કરીએ છીએ. એ આપણને ગોવર્ધનાથ પાદરી ગુલામથી લઈને સ્વીય પ્રભુ સુધી બધા ભગવત સ્વરૂપો, ગુરુ સ્વરૂપો, મહાપ્રભુ ગુસાઈજી 7 બાળકો બધાનું સ્મરણ કરીએ છીએ. આ સ્મરણાત્મક ભજન તો બધાનું કરીએ છીએ પણ સેવા જે તનુવિત્ત જાય છે એ તો ઘરમાં પોતાના સેવ્ય પ્રભુને પધરાવીને જ આપણે કરવી જોઈએ. એને જ શ્રીનાથજી, એ ઘરના આપણા પોતાના શ્રીનાથજી છે. એ પોતાના શ્રીનાથજી તો આ જ છે. આ તો મહાપ્રભુજીના ઘરમાં બિરાજતા મહાપ્રભુજીના ગુસાઈજીના સંયુક્ત પરિવારના ઠાકોરજી તરીકે આપણે એનું સ્મરણ કરીએ છીએ. તો એ અહીં આપણને હજી તો મંદિર સિદ્ધ થયું, જે આ મંદિરનું રૂપ આપ્યું દેવાલયનું, એની પહેલાં રામદાસજી તો કહે છે કાં તો શ્રીનાથજી તો
श्री महाप्रभु जी के ठाकुर जी हैं। એટલે શ્રી આચાર્યજી શ્રીનાથજી તો શ્રી આચાર્યજી કે ઠાકુર हैं। જે મહાપ્રભુજીના વચનામૃતની કિંમત છે 84 વર્ષોના રામદાસજીના વચનામૃતની પણ એટલી જ કિંમત છે આપણા માટે કે શ્રીનાથજી